Friends, in this class, in the law of torts, we are going to learn a new legal maxim or concept called as Novus actus intervenes. Simple meaning is very simple. A new act which interferes, that means it changes the course of action. It changes the course of action. Normally, new act. You wanted to do some act, but a stranger comes in between and changes the course of action. So for which you will have a very good defense, because I could not do this. So even while I was about to do this, something happened. The stranger has come. Third instant act అని చెప్పి మన డిఫెన్స్ తీసుకోవడం యాక్చువల్గా నోవస్ యాక్టస్ ఇంటర్వెన్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్. బట్ నార్మల్లీ ఇవి ఎక్కువ మెడికల్ కేసెస్లో బాగా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వైల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ విల్ డీల్ విత్ ఇన్ డీటెయిల్. But anyway, Novus actus intervenes. Previously, I told you in the case of remoteness of damage. Remoteness of damage, that is the larger, the lengthier or the distance it grows normally, you will not be held responsible. When you are nearer only, you will be held responsible. Remoteness of damage law. I told you the case of Scott versus Shepard 1773. So, ఈ షెపర్డ్ అనే అతను ఒక లైటెడ్ స్క్విబ్ అంటే కాగడా అనుకోవచ్చు ప్రజెంట్ ఆ కాలంలో వాటిని. ఈ కాగడాన్ని తీసుకుని లేకపోతే చిన్న ఎలిగించి వేరే మీద వేసాడు. యాక్చువల్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు త్రో ఇట్ ఆన్ పర్టికులర్ పర్సన్. వాడి టప్పన దాన్ని లాక్కుని వేరే వాడికి పెట్టేశాడు. ఈ వాంటెడ్ టు డాడ్జ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్. So X threw the damp squib on A threw it on B on C. Ultimately, it fell on D, resulting in the loss of his eye. So, remoteness of damage with we fixed the so-called first person X because the reasonable distance was there. For incidents also టక్ అని జరిగినాయి. there is remoteness అనేది లేదు, చాలా దూరం ఏం కాదు, దగ్గర కాబట్టి it should be fixed. That is there they said they took the defense of Novus actus intervenes. Actually X wanted to throw the blame, throw the squib on some other certain person, but he escaped and third person injured. So అతనికి X కి తగాదా ఏం లేదు, there is no animosity. So but here intention లేదు కాబట్టి, intention law of torts అక్కర్లేదు కాబట్టి X is held liable. That is Novus actus intervenes. అట్లా రిమోట్నెస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ లో మీకు ఉదాహరణ చెప్పడం జరిగింది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ అప్లైస్ టు ది ఆల్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ డెలిక్ట్. డెలిక్ట్ మీన్స్ falsehood. So law of torts. So but very often in case of medical negligence. Here please remember, ఇక్కడ మనం ఏదన్నా చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఎవరైనా అడ్డం వస్తే ఇట్ విల్ బి ఏ డిఫెన్స్ పాయింట్ ఓన్లీ. నార్మల్లీ దిస్ విల్ యూజ్ యాజ్ డిఫెన్స్. బట్ కొంచెం కష్టం, డిఫెన్స్ కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఎనివే, ఏ న్యూ థింగ్స్ విచ్ కమ్స్ యాజ్ అబ్స్ట్రక్షన్. మీకు రైలెన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేసులో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. సో రైలెన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ. In that strict liability, if you are able to prove the so-called defenses, then you need not pay any compensation. One such defense is act of a stranger, act of a third party, similar, Novus actus intervenes. Please remember, at certain times, Novus actus intervenes and voluntary not infitia మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. వీళ్ళు కావాలని చేశారు అనేటువంటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. Okay, case laws మీకు చెప్తాను. Now let us discuss the case laws. So the first case, Chaurasia and Co versus Pramila Devi. Chaurasia and Co అనేది బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ అండ్ కో వర్సెస్ ప్రమీలా రావ్ 1974. సో ఇది మనకి ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, సో దిస్ Chaurasia and Co, they are having a bus. The bus was loaded. The driver was taking the bus near a causeway. So at that time there was heavy downpour of rain. వర్షం వల్ల కాజ్వే మీదుగా వాటర్ వెళ్తూ ఉంది. అయినా సరే మనవాడు కొంత ట్రై చేసి he came to the mid of the causeway and stopped the vehicle. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దారి తెలియలేదు. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ కొంచెం ఎక్కువైనందుకు ఆగిపోయాడు.
ఆ విధంగా సహజంగా బస్సు వాళ్ళు కూడా వెళ్తావా లేదని మాట్లాడుతున్నారు. దే వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. In the meanwhile, one fellow took an adventurous young person. He came out of the bus and he crossed the causeway by foot. నడిచి వెళ్ళాడు. ఏదైతే ఆ చివరికి వెళ్ళాక హాయ్ అన్నాడు. ఇంకా జనరల్గా డ్రైవర్ని మిగతా వాళ్ళంతా ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు. వెళ్ళబాయ్ అతను వెళ్ళాడు కదా, బై ఫుట్ అంటే మోర్ దాన్ 4 feet కూడా ఉండదు, యువర్ టైర్స్ కెన్ తర్వాత సరే అని చెప్పి వీళ్ళ యొక్క ప్రెషర్ మీద దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నోవస్ యాక్టర్స్ ఇంటర్వ్యూస్. యూ టు ది యాక్ట్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ ఆర్ స్ట్రేంజర్ దెన్ హీ వాంటెడ్ టు డ్రైవ్. ఈ పుష్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ కొంత ముందుకు వెళ్ళేటప్పటికే వాడి కర్మగాలి. సో ది టైర్స్ స్కిడెడ్. ఎందుకంటే మీకు మధ్యలోకి వెళ్తే కానీ అర్థం కాదు, దారి తెలియదు, టైర్స్ స్కిడ్ అయినాయి అండ్ ఎంటైర్ బస్ వాజ్ washed away and so many people received injuries and Pramila Rao's husband he died. So they filed a case of tort. So they wanted compensation. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టిన విచిత్రమైన వాదన. సో ది చౌరసి అండ్ కో, సో దే took the plea. Of course, Novus actors interest because one of the persons went and since he is a stranger, he has object like మావాడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నాడు, అతను రావటం వల్ల మిగతా వాళ్ళంతా పోస్ట్ చేయడం మావాడు వెళ్ళాడు అంటూ వాళ్ళ సజెషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే, సో వాడు వెళ్ళాడు కాబట్టి ది అదర్ పాసెంజర్స్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ది కాజ్వే బై ఫుట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద బస్. సో సిన్స్ దే రిమైన్డ్ ఇన్ ద బస్ దిస్ యాక్సిడెంట్ టుక్ ప్లేస్ అన్నారు. Of course, this theory of Novus actors interest was not at all accepted and the company was made to pay the compensation. ఎందుకంటే మధ్యలో the development passengers showed the company. They took so arguing that High Court the Madhya Pradesh High Court rejected the plaintiff's argument, holding that there was no choice to the passengers except to remain in the bus. Right. తర్వాత ఇంకొకటి కూడా ఇది కూడా మీకు మంచి కేసులా వస్తుంది. పుప్పాల సీతారామయ్య వర్సెస్ సూపరింటెండెంట్ సబ్ జైల్ బాపట్ల అండ్ అదర్స్. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది ఇయర్ 2002. యాక్చువల్లీ జరిగింది 1997 అని చెప్తాను. సో ఇక్కడ కూడా నోవస్ యాక్టర్స్ ఇంటర్వ్యూస్కు యాక్చువల్లీ ఇది కూడా నెగిటివ్ ఎగ్జాంపులే మనకు వచ్చింది, చూద్దాం. సో పుప్పాల సీతారామయ్య గారి అబ్బాయి పుప్పాల అంజీబాబు అతని పేరు. సో అతను వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్ మొత్తం నలుగురిని కలిసి దేవర్ అరెస్టెడ్ ఇన్ ఏ కేస్ ఆఫ్ 304B ఇన్ క్రైమ్ నెంబర్ 149/96. సో 304B ఐపీసీ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ ఉమెన్ విత్ ఇన్ 7 years of her marriage dies other than under natural circumstances and if soon before her death she was subjected to dowry harassment, it is called a dowry death. Section 304B IPC. The advantage you all of you know that the burden of proof shifts to the accused. అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ దాంట్లో 113A of the Evidence Act ప్రకారం. సో అది కాకుండా మనకు let us come back to the side. They were arrested along with 3 others. So they were sent to they were put in sub jail Bapatla 96లో. అయిన తర్వాత of course ఇతను he did not complain of any సో కాల్డ్ మెంటల్ టెన్షన్స్ కానీ చనిపోవాలనే ఉద్దేశం కానీ కానీ ఆన్ 4/1/1997 ఈ కమిటెడ్ సూసైడ్ వన్ ఆఫ్ ది బాత్రూమ్స్. టాయిలెట్కి వెళ్ళినాక దానికి వీడి యొక్క మొలతాడు ఉంటుంది, మొలతాడు పైన దానికి వేసుకుని చనిపోయాడు, సూసైడ్ చేశాడు. సూసైడ్ అయిన తర్వాత కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ది గవర్నమెంట్ ఫైల్డ్ కేస్ అగెన్స్ట్ ద 3 others. మిగతా వాళ్ళు నీ వల్ల కదరా మేము ఇరుక్కుంది అని చెప్పి దే అబెక్టెడ్ హిజ్ సూసైడ్ అని ఆఫ్కోర్స్ సూపరింటెండెంట్ సబ్ జైల్ రిపోర్ట్ మీద పోలీస్ కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. రిజిస్టర్ చేసి రెండో కేసు దీంట్లో 306 వాళ్ళు పెట్టారు. ఆ కేసు ఎక్విట్ అయిపోయింది. కాంపెన్సేషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికే దే ఫైల్డ్ కేస్ సిన్స్ ది సబ్ జైల్ పీపుల్ కుడ్ నాట్ అవర్ట్ ది సో కాల్డ్ డెత్. సబ్ జైల్లో ఎందుకు ఉండేది వాడిని జాగ్రత్తగా పెడతారు, అక్కడే సూసైడ్ జరిగిందంటే దేవర్ నెగ్లిజెంట్ అని చెప్పి టార్ట్లా వేశారు. వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే డిఫెన్స్ ఈజ్ బై ద సుప్రీం సబ్ జైల్ ఈజ్ నోవస్ యాక్టర్స్ ఇంటర్వ్యూస్. దట్ మీన్స్ థర్డ్ పార్టీ ఇంటర్వ్యూయర్డ్. మేము వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ప్రికాషన్స్, అందరిని టైం తీస్తున్నాం, భోజనం పెడుతున్నాం, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తున్నాం, అప్పుడప్పుడు సైకియాట్రిస్ట్ గారు డాక్టర్ గారు వచ్చి మాట్లాడిస్తున్నాం, మా తప్పేం లేదు. బికాస్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పార్టీ దట్ మీన్స్ ద రిలేటివ్స్ హీ డైడ్. అదేమో ప్రూవ్ కావాలి, అక్కడ కేసు పోయింది. కాబట్టి దిస్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ ఏ
Novus actus intervenes. It is the duty of the sub-jail people to take guard of the people. Of course, if it is beyond their hands, if something strange happens, they can't help responsible. అని చెప్పి అల్టిమేట్గా అఫ్ కోర్స్ నోవస్ యాక్టర్స్ ఇంటర్వెన్స్ ఇది కూడా కాదు కాబట్టి యూ హెవ్ టు పే కాంపెన్సేషన్ అన్నారు. అఫ్ కోర్స్ అది గవర్నమెంట్ చాలా టైం పట్టింది కాదు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ 3 cases and get yourself about the legal maxim. Novus actus intervenes. So act of a stranger, act of a third party. When something new comes, it will be a good defense for you. Thank you.